السلام علیکم دوستوں، میں ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلو۔ دوستوں، سیما کیس کے حوالے سے چند ایک اپڈیٹس ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے۔ دوستوں، جس طرح سے محمد ملک صاحب غلام حیدر کے وکیل ہیں اور وکالت کے حساب سے وہ انڈیا کے اندر ہی انڈین سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ دوستوں، کوئی بھی وکیل ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب جس کو کیس لیتا ہے تو اس کو اپنے ملک کے قانون کا مطابق، اپنے عدالتی قانون کے مطابق، اور ایون کہ وہ تمام پوائنٹس جانتا ہے کن کن پوائنٹس پر کیس کے حوالے سے انہوں پروسیڈنگ کرنی ہے۔ تو جس طرح سے غلام حیدر نے وکیل ہائر کیا انسان برنی صاحب کی ساتھ انڈیا سے محمد ملک صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے۔ کبھی انہوں نے مذہب اور ملکوں کی بات نہیں کی، سرحدوں کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ کرسچن ہے، کیونکہ واضح طور پر محمد ملک صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ میں نے جب بھی کیس لیا ہے تو میں نے کبھی بھی کسی مذہب کی وجہ سے نہیں لیا، میں نے ہمیشہ اپنا فرض سمجھا ہے اور میں نے اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے تمام وہ لوگوں کو بیل دلانے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور ان کیس کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خلاصے کیے، جس میں اس نے نرملا کیس کے حوالے سے کہا اے پی سنگھ بھول چکا ہے وہ تمام کردار کو، جس طرح سے اے پی سنگھ نے اس نرملا کیس میں اس کے کیس کو بچی کے خلاف کرنے کی کوشش کی، یعنی اس بیٹی کے خلاف کرنے کی کوشش کی جو انڈین کی تھی۔ دوستوں، جس طرح سے نرملا کیس میں تمام لوگوں کے سامنے یہ کیس واضح طور پر ہے کہ نرملا کیس میں اس کو نرملا کو اے پی سنگھ نے سزا دلانے کی پوری کوشش کی اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پوری طرح سے وہاں پر اس کے خلاف کمپین چلائی اور اس کیس کو تقریباً 5 سال تک کھینچ کے لے گیا، جبکہ اس کے واضح طور پر جتنے بھی ثبوت تھے اس نرملا کے حق میں تھے اور انہوں نے گواہ بنانے کی کوشش کی، جھوٹے گواہ بنانے کی کوشش کی، تو اس میں بھی اے پی سنگھ کو شکست ہو گئی تھی، وہ ہار چکا تھا اور محمد ملک صاحب نے اس میں کامیابی حاصل کی تھی اور اس بچی کو انصاف دلایا۔ اس کے حوالے سے محمد ملک صاحب نے کہا کہ 5 سال کیس چلانے کے بعد بھی اس نے اس کو صبر نہیں آیا اور اس کی وجہ سے وہاں پر وہ بدنام ہوا اور اس بدنامی کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا اس سیما کو پروموٹ کر۔ دوستوں، کیونکہ انڈین لوگ، انڈین کی عوام بخوبی جانتے ہیں اس مکار انسان اے پی سنگھ کو، محمد ملک صاحب نے اس وقت نرملا کو کیس میں اس کو بیل، اس بچی کو فیصلہ دلایا اور اس کے چاروں آروپیوں کو سزائے موت کا فیصلہ ہوا۔ دوستوں، ایسے انسان کے خلاف جس طرح سے اے پی سنگھ نے کہا ہے کہ میں کیس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ کیس واضح طور پر وہ بھی وکیل ہے اور وکیل بہتر جانتا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا وکیل بہتر جانتا ہے کہ قانون کے پیچیدہ پوائنٹس کو، اور اس نے اے پی سنگھ نے 83 کا کہا تھا کہ 83 میں کوئی بھی غیر ملکی ہو اور خاص طور پہ وہ آپ کا دیش دروہی ہو، یعنی دیش کا اس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح نہ ہو جہاں کا وہ نیشنلٹی رکھتا ہے، تو وہ کسی بھی کورٹ میں، انڈیا کی کورٹ میں اپنا کیس نہیں لگا سکتا، یعنی اس کو کوئی بھی سنوائی، انڈین کورٹ اس کی سنوائی نہیں کرے گا۔ تو دوستوں، یہاں پر محمد صاحب نے یہ کہا کہ پتہ نہیں یہ کون سی قانون کی بات کر رہا ہے، 83 کا حوالہ تو دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ میں اگر 83 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بیرون ملک کا بندہ آپ کا جس سے آپ کے تعلقات بہتر نہ ہو تو وہ انڈیا کی کورٹ میں اپنا کیس نہیں لگا سکتا۔ ساتھ ساتھ محمد ملک صاحب نے یہ بھی بتایا دوستوں کہ جس طرح سے وہ اس بھگوڑی کا ساتھ دے رہا ہے جو دشمن ملک کی کہتی ہے، تو کیا اس کو خامد کو اجازت نہیں ملے گی انڈین کورٹ میں؟ اس کو رکھنے میں تو بہت سب سے اہم وٹنس بنا اے پی سنگھ بھیا بن گیا، بلکہ اس کو ناگرکتا دلانے کی پوری جدوجہد کر رہا ہے اور اس نے مختلف لوگوں سے ان کے تعلقات بنائے اور اسی وجہ سے اس کو یہاں پر انڈیا کے اندر پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ لیکن محمد صاحب کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تم ایک بیرون ملک کا آنے والے مہلا کو تو اپنے ملک میں پرویش کروا رہے ہو، لیکن جب اس کے بچوں کے حوالے سے اس کا باپ حقیقی پتا آتا ہے تو اس کو کہتا ہے وہ اس کو حق ہی نہیں ہے وہ انڈین کورٹ میں اس قسم کے کیس کی سنوائی کر سکے۔ دوستوں، یہ مکار انسان ہے، اس کا جھوٹ ہے، جتنے بھی اس سے پہلے انڈیا کے اندر اس نے کیسز لڑے ہیں ان میں زیادہ تر اس کو مخالفت کے ہارنا پڑا ہے۔ اے پی سنگھ ہمیشہ ہارا ہے تمام کیسز کو، کیونکہ اس کا جو اس کا وکالت نامہ ہے، وہ جو کیس لیتا ہے وہ زیادہ تر کرائمی کیس ہوتے ہیں اور ہمیشہ جھوٹے کیس ہی لیتا ہے، کبھی سچائی کی طرف تو گیا نہیں، جھوٹے کیس میں ہمیشہ ہار ہوتی ہے، سچائی کی جیت ہوتی ہے۔
यहाँ पे दोस्तों वाज़ेह तौर पर मोहम्मद मलिक साहब ने ये कहा कि मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि तुम कोर्ट में आकर मुझे कोर्ट की बात करो, इधर उधर की बातें ना करो। जिस तरह से एपी सिंह ने वाज़ेह तौर पर वहाँ पर इंडियन कोर्ट के रघुपुरा में सीमा के पास जाकर वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं इस केस को 2 मिनटों में ख़त्म कर दूंगा और किसी को भी हक नहीं है कि हमारे मुल्क में आकर वो अपना केस प्रेजेंट कर सके या कोई लगा सके। जिस तरह से वो बच्चों के हवाले से कहा जी बच्चों को मोहम्मद मलिक साहब नहीं दिला सकते, और मोहम्मद मलिक साहब ने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं इंशाअल्लाह ताला गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर को दिलाऊंगा। जिस दिन भी गुलाम हैदर वहाँ पर आता है तो मैं फौरी उसको वहाँ पर अदालत के अंदर लेके जाऊंगा और अदालत से उनके बच्चे बाजियाबी हो जाएंगे और बच्चों से बात भी कराऊंगा। साथ साथ ये भी कहा कि बच्चों की जिस तरह से मानसिक संतुलन है उसके हिसाब से उन्हें एक अर्जी दे दी है जिसमें बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से मेडिकल टेस्ट होगा बच्चों का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा उनकी जितनी भी उनका डिप्रेशन में है या उनको तशद्दुद किया गया है वो तमाम चीज़ें फौरी मेडिकल के रिपोर्ट के अंदर शामिल हो जाएंगी और उसके खिलाफ ये केस बहुत मजबूत हो जाएगा। साथ साथ मोहम्मद मलिक साहब ने ये भी कहा कि गुलाम हैदर के साथ हम इसलिए दे रहे हैं कि उसने हमारी इंडियन हुकूमत से, इंडिया के लोगों से रो रो कर बिलबिला कर आवाज़ उठाई है और उनसे मदद मांग रहे हैं। हम इंडियन से, मोहम्मद साहब ने हमें इंडियन से एक पाकिस्तानी गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए अब हमसे मदद मांग रहा है और हमारा इंसानी दर्द, इंसानियत के नाते हमारा हक बनता है हम उसका साथ दें। और तमाम यूट्यूबर्स जिनके खिलाफ एपी सिंह ने कंपेन चला रहा है कि मैं उनके खिलाफ केस करूँगा, उन्होंने मोहम्मद मलिक साहब ने कहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ, तमाम यूट्यूबर्स इंडियन हो या पाकिस्तान हो जिनके खिलाफ वो केस करेगा वो मुझसे संपर्क करें, मैं उनके साथ बराबर उनके साथ दूंगा और केस को 2 मिनटों में रफू चक्कर कर दूंगा। जो भी उसके खिलाफ कंपेन केस करेगा एपी सिंह, जिन यूट्यूबर्स के वो तमाम यूट्यूबर्स को उन्होंने मोहम्मद मलिक साहब ने ये कहा है कि वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनके केस को खारिज करवा दूंगा बहुत जल्द। तो जिस तरह से मोहम्मद मलिक साहब इसमें एक वाहिद वकील हैं, विटनेस हैं और इसके अलावा बहुत से लोग साथ देने का वादा कर रहे हैं मोहम्मद गुलाम हैदर के साथ। गुलाम हैदर इंडिया के अंदर जाने वाला है इंशाल्लाह ताला। आज 15 तारीख के दो रोज़ रह गए। 18 तारीख को इस केस के हवाले से बहुत अहम प्रोसीडिंग होने जा रही है। और मोहम्मद मलिक साहब ने साथ ये भी कहा कि हवा में बात नहीं करते, जैसा एपी सिंह हवा में बात करता है, वो टोपी सिंह अगर उसमें ताकत है तो वो मेरे सामने आए और कोर्ट में मेरा सामना करें। मैं इस केस को हवाले से बताऊंगा कि 83 में किन किन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से एपी सिंह ने हवाओं में बात की, हमेशा उसने कहा मैं 2 मिनटों में केस को खारिज कर दूंगा। उसने कहा मुझसे बच के दिखाए, अगर उसमें ताकत है तो मुझे बचे और अपने केस को खारिज करा के दिखाए। और साथ साथ उनका वो तमाम किरदार जो सीमा का साथ दे रहे हैं वो तमाम लोग जेल के अंदर जाएंगे। सीमा भी जेल में जाएगी, सचिन भी जेल में जाएगा और नित्तरपाल और एपी सिंह भी जेल के अंदर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एपी सिंह ने वहाँ के लोगों को गुमराह किया हुआ है और जिस तरह से उनका साथ देने का वादा कर रहा है वो तमाम झूठ है, फेक बातें हैं, जबकि हकीकत से ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जबकि वाज़ेह तौर पर 71 में ये लिखा हुआ है कोई भी फॉरेन से बंदा हो उसको पूरी इजाज़त है वो अपने मुल्क के वो अपना केस इंडियन कोर्ट के अंदर लगा सकता है। क्योंकि जिस तरह से उसने कहा कि अगर कोई मुल्क हो, कोई अगर दुश्मन मुल्क था तो हमारे हाई कमिश्नर इंडिया का पाकिस्तान में क्या कर रहा है। इंडिया का कमिश्नर अगर आपके हालात बेहतर ना हो तो आपका हाई कमिश्नर किसी भी तरह उस मुल्क में नहीं रह सकता जहाँ पर के आपके ताल्लुकात अच्छे ना हो। हमारा पाकिस्तानियों का जो हाई कमिश्नर है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और इंडिया का हाई कमिश्नर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में मौजूद है। उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि 71 में वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर आपका ताल्लुकात ख़राब हो तो आप अपने हाई कमिश्नर को फ़ौरी वापस बुलाते हैं, लेकिन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से गुलाम हैदर इंडिया के अंदर जाकर अपना केस प्रेजेंट कर सकता है। और बच्चों के हवाले से उनके कहा है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनके बच्चे मैं उनके हवाले करवा दूंगा वो इंडियन कोर्ट के अंदर की वजह से। और इंशाल्लाह ताला अवाम और साथ साथ ये भी कहा दोस्तों तमाम वो अवाम बराबर गुलाम हैदर का साथ खड़े हो रहें, जो उनके बहन भाई जो किसी मदद मांग रहा है वो हमारा। साथ साथ मोहम्मद मलिक साहब ने ये भी कहा कि हमारा हक बनता है जो हमसे मदद मांगे हम उसकी मदद करें। उन्हें हमारी हुकूमत से, योगी जी, मोदी जी से और दीगर अवाम से अपील की है गुलाम हैदर ने और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका साथ दें दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से सीमा की हवा टाइट हो चुकी है, सीमा और एपी सिंह अब जेल जाने वाले हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं, हक और सच की बात तो कभी ना की। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई वीडियो, तो तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।